ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदादिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते ताप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। चैतन्य चरितामृत മധ്യലീല 11-ാമത്തെ അധ്യായം 113-ാമത്തെ ശ്ലോകം നൽകുക. ഈശ്വരേര പരോക്ഷാജ്ഞ ക്ഷൗര ഉപോഷണ പ്രഭുര സാക്ഷാദാജ്ഞ പ്രസാദ ഭോജന. ईश्वरेर परोक्षाज्ञा कौशल उपोसना प्रभुर साक्षात् अंजना प्रसाद भोजना. Hare Krishna. The spiritual injunctions for shaving and fasting are indirect orders of the Supreme Personality of Godhead. However, when there is a direct order from the Lord to take prasadam, naturally the devotees take prasadam as their festivity. അപ്പോൾ ഇവര് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന ഉടനെ കുളിക്കാതെ ഷേവ് ചെയ്യാതെ ഒക്കെ പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ്, നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ അത് ഡയറക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളിലത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സെക്കൻഡറി ആവും. എന്താണ് പറയുന്നത്? വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ നിയമങ്ങള് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ അതായിരിക്കും പ്രൈമറി, വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി. അതാണ് ഇവിടെ when there is a direct order from the Lord to take prasadam, naturally the devotees take prasadam as their festivity. അപ്പൊ എന്താണ്? ധർമാം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീത. ഭഗവാൻ പറയാണ് പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ അയ്യോ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല, പല്ല് തേച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടും. ഭഗവാൻ അറിയാം കുളിച്ചിട്ടില്ല, പല്ല് തേച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, ഏതാ പ്രയോറിറ്റി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഓർഡർ. അതിന് ഉദാഹരണം എന്താ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തില്? ഇതേപോലെ, ഇതല്ല എക്സാക്ട്ലി, പക്ഷെ ഇതിന് തുല്യമായിട്ട് അശ്വത്ഥമാവ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രഭു? ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരുടെ അടുത്ത് അല്ലേ? അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ പറഞ്ഞു അയ്യോ നമ്മള് വിഷ്ണു പൂജ ചെയ്യാണ്, വിഷ്ണു അർപ്പിക്കാണ്ട് പ്രസാദം തരാൻ പറ്റില്ല. വിഷ്ണു സ്വയമാണ് പറയുന്നത്, അത് അവർക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പത്നിമാര് ഇഷ്ടംപോലെ കൊണ്ടേക്കോളാൻ പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് വേദവാക്യം. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഓർഡർ ആദ്യം കേൾക്കുക. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർഡറിനപ്പം അവിടെ യാതൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. താൻഖാൻ ഉപവാസായ നഹി മഹാപ്രസാദ പ്രഭു ആജ്ഞ പ്രസാദ ത്യാഗ ഹയ അപരാധ. താഹാൻ ഉപവാസായാഹ നാഹി മഹാപ്രസാദ പ്രഭുവഞ്ചന പ്രസാദ ത്യാഗ ഹയ അപരാധ. When Mahaprasadam is not available, there must be fasting. But when the Supreme Personality of Godhead directly orders one to take prasadam, neglecting such an opportunity is offensive. Mahaprasadam is not available, there must be fasting. But when the Supreme Personality of Godhead directly orders one to take prasadam, neglecting such an opportunity is offensive. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അപരാധമായിട്ട് മാറും, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ അത് നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപരാധം. അതിനെന്താണ് ഒരു ഉദാഹരണം? ശാസ്ത്രത്തിന് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിരസിച്ചു. ആര് നിരസിച്ചു? മറ്റിതാണോ പ്രഭു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് നിരസിച്ചതാണോ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, അല്ലേ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ചെറിയൊരു നുണ പറയാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത്? ദ്രോണാചാര്യർ മരിച്ചു, അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിസമ്മിച്ചു. കാരണം അയ്യോ, അത് ഞാൻ നുണ പറയേ, ഞാൻ ധർമ്മരാജാവാണ്, എങ്ങനെ എനിക്ക് നുണ പറയാൻ പറ്റും? വീണ്ടും അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നിന്നതല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനപ്പുറം വേറൊരു വേദവാക്കുമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഫോളോ ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് ഫോളോ മീ, ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് നെഗ്ലക്ടിങ് സച്ച് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒഫെൻസീവ്. അതാണ് ഒഫെൻസീവ്, അതാണ് അപരാധം. വിശേഷ ശ്രീഹസ്തേ പ്രഭു കരേ പരിവേഷണ ഏതാ ലാഭചാടി കോൻ കരേ ഉപോഷണ. വിശേഷ ശ്രീഹസ്തേ പ്രഭുകാരേ പരിവേഷണ ഏത ലാഭാചാടി കോൻ കരേ ഉപാസന. Fasting. When Sri Chaitanya Mahaprabhu is distributing prasadam with his transcendental hand, who will neglect such an opportunity and accept the regulative principles of fasting? Okay. Bhagavan സ്വയം പ്രസാദം തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ അയ്യോ അതെനിക്ക് പറ്റില്ല, മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ജൂട്ടയാണ്, അതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിരസിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, അത് നിരസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂർവേ പ്രഭു മോരെ പ്രസാദ അന്ന ആനി ദില പ്രാദേശ സയ്യായാവാസി ആമിസെ അന്ന ഖൈല. പൂർവേ പ്രഭു മോരെ പ്രസാദ അന്ന ആനി ഐല പ്രാദേശസ്യായാവാസി ആമിസെ അന്ന ഖൈല. Previously, the Lord gave me Mahaprasadam rice one morning and I ate it just sitting on my bed without having even washed my mouth. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ആരാ പറയുന്നത്? സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യയുടെ പ്രതാപരുദ്ര ചോദിക്കുന്നതല്ലേ പ്രഭു ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്താ കഴിക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലേ? ഭട്ടാചാര്യൻ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു. യാൻഡ്രെ കൃപ കരേണ ഹൃദയ പ്രേരണ കൃഷ്ണാശ്രയ ഹയ ചാടേ വേദലോകധർമ്മ. യാൻഡ്രെ കൃപാകാരി കരേണ ഹൃദയേ പ്രേരണ കൃഷ്ണരസ്യ ഹയ ചാടേ വേദലോകധർമ്മ. The man to whom the Lord shows his mercy by inspiring him within the heart takes shelter only of Lord Krishna and abandons all Vedic and social customs. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാൻ തൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം ചൊരിയുന്നത്, അത് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടും. ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ, വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ
അവർ പിന്നെ അതിന് രണ്ടാമതൊരു വിചാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അറിയാം ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോ കോൾഡ് വേദിക് സോഷ്യൽ കസ്റ്റം. കാരണം വെച്ചാൽ സോ കോൾഡ് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മുമ്പിൽ മറ്റത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലാതായി മാറുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് മസ്റ്റാണ്, വി ഷുഡ് ഫോളോ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ജനറൽ പബ്ലിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈവൻ ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ പറയുമ്പോഴും നമ്മളത് കേൾക്കണം. അവർക്കറിയാം നമ്മളുടെ സ്ഥിതി. അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ പറയുമ്പോൾ, ഒരു ഗുരു പറയാണ്, നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ദീക്ഷാഗുരു പറയാണ് എന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മടിക്കുന്നു. അത് പാടില്ല. ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര, ശാസ്ത്രം ഭഗവാന്റെ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരുവിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് ആ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം, പ്ലേസ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് നോക്കിയിട്ട് ചില സമയത്ത് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. അത് ഒരു ഹയർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എവിടെയാണോ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദയും ഇനി ഫോറിൻ ഡിസൈപ്പിൾസുമായിട്ട് വലിയൊരു ധനികന്റെ വീട്ടിൽ പോയി, ബോംബെയിൽ. വളരെ ധനാഠ്യനാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ലക്ഷ്മി കളക്ട് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, എന്തോ വലിയ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്, ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കും വേണം. ഇവരെല്ലാം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നതിനപ്പുറം അവർ പോവില്ല. അതാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി. അവരെന്താണ്, പ്രഭുപാദ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് വേദവാക്യം. അതാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി. നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇതിങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പാടും. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. പ്രഭുപാദ ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഊണയിക്കായിരുന്നു. അവർക്ക് അറിയാം ഇവര് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ആയ കാര്യം അറിയില്ല. അപ്പോ പ്രഭുപാദയുടെ അടുത്തിരുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ ഇതിൽ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഈറ്റ് ഇറ്റ്, കീപ് ക്വൈറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഈറ്റ് ഇറ്റ്, കീപ് ക്വൈറ്റ്. കാരണം എന്താ, അവിടെ അതെന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവും, എല്ലാവരും റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ആ ഹോസ്റ്റിന് ഭയങ്കര നാണക്കേടും, അതുമല്ല ഇപ്പം വളരെ ഫീലിംഗ് ആവും. കാരണം ഇവർക്കൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ, അപ്പോൾ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അവർക്ക് അറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ജനറൽ പ്രസാദം, ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രസാദം നമ്മളൊരു മഹാരാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അവരോട് പറഞ്ഞു, യെസ്, ഇഗ്നോർ ദാറ്റ്, ഈറ്റ് ദാറ്റ്. എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് സാത്വിക്, ഇറ്റ് ഈസ് വെജിറ്റേറിയൻ, ജസ്റ്റ് ഈറ്റ് ഇറ്റ്. കാരണം അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ പർപ്പസിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് കേൾക്കണോ? ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരു പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കും. അതെ, there is a higher purpose. ഇവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ്? പ്രഭുപാദ. എന്തിനാണ്? അവിടെ ഒരു സീനറി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, ആ ഹോസ്റ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിൽ കൂടെ വലിയൊരു കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുണ്ട് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു ചില സമയത്ത് ഗുരു പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ലംഘിക്കാൻ പറഞ്ഞാലത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നെ വേദങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്, ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഭഗവാൻ തന്നെ ചില സമയത്ത് ലംഘിക്കാൻ പറയുന്നത് അതൊരു ഹയർ പർപ്പസ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല ഭഗവാനോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരോട്. അപ്പൊ അതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വളച്ചൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ, ഒരു ബോണഫൈഡ് ഗുരുവിന്റെ, ഭഗവാന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിനെ മാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊരു ഹയർ പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്, അതായത് ഒരു ദിവസം
ഏകാദശിയായിരുന്നു. ഏകാദശി ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചില ഭക്തന്മാരൊക്കെ എല്ലാം ഉറങ്ങാണ്. എന്താണ് കാരണം? അന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ടയർഡായി അവർ ഉറങ്ങാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർ ഉറങ്ങാൻ കാരണം? അവരോട് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ. എന്താണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ടയർഡാണെന്ന്, ഇന്ന് ഏകാദശി അല്ല, എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, let them break the Ekadashi, no problem, but they should go for book distribution. That is priority. That is more important. If they cannot, let them eat. But they should do book distribution. That is priority. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അത്രയും പ്രയോറിറ്റി ആണ്, അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഴിക്കണമെന്നല്ല നിർദ്ദേശം. നമ്മളത് തെറ്റായിട്ടെടുക്കോ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. സോ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. So this is also the teachings of Lord Krishna in Bhagavad Gita. Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam raja aham tvam sarva papebhyo mokshayami masu. ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷം കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സർവ്വധർമാൻ പരിത്യജ്യ. ഈ സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ, ഭഗവാന് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ആണ്. കാരണം അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക, അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അഹം ത്വം സർവപാപി, എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാവും. മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. Abandon all varieties of religion and surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. അപ്പൊ നമ്മളത് റൈറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് മനസ്സിലാക്കി അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നിർദ്ദേശം, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. Such firm faith in the Supreme Personality of Godhead is possible only by the mercy of the Lord. അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ റിച്വൽസിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കരുത്, സ്പിരിച്വലിന്. പല ആൾക്കാരും എവിടെയാണ് സ്റ്റക്കപ്പ് ആവുന്നത്? റിച്വൽസ്, ഡീറ്റെയിൽസ്, റിച്വൽസ്. യെസ്, വി ഷുഡ് ഫോളോ, അത് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ when it comes to ritual and when it comes to spiritual, which is weighing more, ഏതിനാണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടത്? സ്പിരിച്വാലിറ്റി. റിച്വൽ ഇസ് ആൾസോ റിക്വയർഡ്. അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ, സംശയമില്ല. പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ ആണ് നമ്മളൊരു ഡിവോട്ടി ആക്കി തീർക്കുന്നത്. റിച്വൽ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആ തരത്തിലേക്ക് ഉയരണം, ആണ് സ്പിരിച്വൽ. So Lord is sitting within everyone's heart, and when he personally inspires his devotee, the devotee does not stick to the Vedic principles or social custom, but rather devotee devotes himself to the trans-loving service of Lord. This is confirmed in the following verse from Srimad Bhagavatam. Okay. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ചില ഡിവോട്ടീസ് നമുക്ക്, അതായത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വൈദിക സാധന ഭക്തി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും, രാഗാനുക ഭക്തിയിലുള്ള ചില ഭക്തന്മാര് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യില്ല എന്ന് തോന്നും. കാരണം അവരുടെ തലം നമ്മുടെ തലം വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് വൈദിക സാധന ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രാഗാനുക ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന, അപ്പൊ അവിടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. രാഗാനുക ഭക്തിയിൽ അവർക്ക് ബാധകമല്ല, ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അവർക്ക് ബാധകമല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിലതോ അവരതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്ത് ടൈപ്പ് ഭക്തന്മാരാണെന്ന് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വളരെ ക്ലിയർ മനസ്സിലാക്കാം. The Lord is sitting within everyone's heart, and when he personally inspires his devotee, the devotee does not stick to the Vedic principles. Bhagavan personally എന്ന് പറഞ്ഞാൽ from within, from without, അതായത് externally, internally. The devotee does not stick to the Vedic principle. അപ്പോൾ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഉള്ള ഇല്ല അവിടെ Vedic principle or social customs, but rather devote himself to the transcendent loving service of the Lord.
This is confirmed in the following verse from Srimad Bhagavatam. എന്താണ്? യദായം അനുഗ്രഹാണാതി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിത സ ജഹാതി മതിം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതം. यथा यामनुग्रहादि भगवानात्मभाविता स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठितम्. When one is inspired by the Lord, who is sitting in everyone's heart, he does not care for social custom or Vedic regulatory principles. ഉദാഹരണം ഗോപികമാര് മിഡ് നൈറ്റിലെ ഭഗവാന്റെ വേണുനാഥം കേട്ട ഉടനെ അത് ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ഫ്രം ഭഗവാൻ ഡയറക്ട്ലി. എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞു, എല്ലാ സോഷ്യൽ എത്തിക്സും അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. Then they ran to Krishna. So in section Bhagavatam 4.29.46 was given by Narada Goswami to King Prachina Barhi in connection with the story of Puranjana. Okay, Puranjana Vyakhyanatile Narada Maharishi Prachina Barhi ki പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോറിയിലാണത്. Here Narada implies that without the mercy of the Supreme Personality of Godhead, one cannot extricate himself from the fruitive activities that are under the jurisdiction of the Vedas. ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലാതെ സാധാരണ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങള് ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല. In previous verses, Narada admits that even personalities like Lord Brahma, Lord Shiva, Manu, and the Prajapatis, headed by Daksha, the four Kumaras, Marichi, Atri, Angira, Pulashya, Pulaha, Kratu, Bhragu, Vasishta, and even Narada himself could not properly receive the causeless mercy of the Lord. Narada Maharishi. In Narada admits that even personalities like Lord Brahma, Lord Shiva, Manu, the Prajapatis, headed by Daksha, the four Kumaras, Marichi, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bhragu, Vashisha, and even Narada himself could not properly receive the causeless mercy of the Lord. Narada ആരോട് പറയുന്നു? പ്രാചീന വർഹിയോട് പറയുന്നു. ഇത് ഏതില്? പുരഞ്ജന ഉപാഖ്യാനത്തിൽ. താപേ രാജ അഠാലിക ഹൈതലെ തായില കാശി മിശ്ര പഠിച്ച പാത്ര ദുനെ അനായില. तापि राजा अतेलिका हति तालेदा ऐला काशी मिश्रा पतिचा पत्रे दुनेहा अनैला. After this, King Prataprudra came down from the top of his palace to the ground and called for Kashi Mishra and the inspector of the temple. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് എവിടുന്ന് വന്നു? ടെറസില്, from the top of this palace to the ground and called for Kashi Mishra and the inspector of the temple. എന്തിനാണ് കാശി മിശ്ര വിളിച്ചത്? ആരാണ് കാശി മിശ്ര? അയാളുടെ വീട്ടിലല്ലേ താമസിച്ചിരുന്നത് പ്രഭു? മഹാപ്രഭു താമസിച്ചത് കാശി മിശ്ര വീട്ടിലായിരുന്നു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അക്കോമഡേഷനും പ്രസാദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ? പ്രതാപരുദ്രാജ്ഞാദില സെതുജനെ പ്രഭുസ്ഥാനെ ആശിയാചേന യഥാ പ്രഭുരഗണേ സവാരെ സ്വച്ഛാനന്ദവാസ സ്വച്ഛന്ദ പ്രസാദ സ്വച്ഛന്ദവാസ സ്വച്ഛന്ദ പ്രസാദ സ്വച്ഛന്ദ ദർശന കരൈഹ നഹി അനബദ്ധ. प्रतापरुद्र आज्ञा दिला सेई दुई जाने प्रभु स्थाने असिया चेना यथा प्रभुरे गणे सबारे सच्वानंद वासा स्वच्छानंद प्रसादा स्वच्छानंद दर्शना करिहा नहेन पदा. സ്വച്ഛന്ദ സ്വച്ഛാനന്ദ സ്വച്ഛന്ദ ദർശനം. സ്വച്ഛന്ദ എന്താണ് പറയുന്നത്? മഹാരാജ പ്രതാപരുദ്ര then told both Kashi Mishra and the temple inspector, provide all the devotees and associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu with comfortable residences, convenient eating facilities for prasadam, and convenient visiting arrangements at the temples so that there will not be any difficulty. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തത്. ആര്? മഹാരാജ പ്രതാപരുദ്ര. ഇപ്പൊ 100-200 ആൾക്കാരിൽ മീതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അക്കോമഡേഷൻ,
നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അക്കോമഡേഷൻ, കംഫർട്ടബിൾ ഫെസിലിറ്റീസ്, പ്രസാദം, ഇതിനെല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത ആരാണ്? കാശി കാശി വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു. ആര്? പ്രതാപരുദ്ര യെസ്. മഹാരാജ്. എന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മഹാരാജ പ്രതാപ് രുദ്രയ്ക്ക് ഓഡിയൻസ് കൊടുത്തില്ല. സർവഭൗം ഭട്ടാചാര്യ, രാമാനന്ദ റായ്, സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഇവരെല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അല്ലെ. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിസമ്മതിച്ചത്? എന്താണ് കാരണം? അദ്ദേഹം രാജാവെന്നുള്ള ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ പ്രഭു? ഓക്കെ, രാജാവാനുള്ള കാരണം കൊണ്ട്. ഭക്തനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത്. എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ ഫോമിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ രാജാവ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ? അതൊക്കെ ഓക്കെ, പറഞ്ഞു ശരിയാണ്. ഒരു എക്സ്ട്രാ, പക്ഷേ ഒരു വാട്ട് ഈസ് ദ എസോട്രിക് മീനിങ്, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു? ഓക്കെ, മാതാജി പറഞ്ഞു ശരിയാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, യെസ്, റൈറ്റ്. സോഷ്യൽ അവരായിട്ട് അധികം ഇത് കൊടുക്കാനാണോ പ്രഭു? രാജാക്കന്മാര് അങ്ങനെ വലിയ ആൾക്കാർ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസിയാണ് അല്ലേ. ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ സന്യാസിമാര് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു സന്യാസി ആരോട് ഇടപഴകണം, എങ്ങനെ ഇടപഴകണം, ആരോടൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെക്കണം, ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട്. പ്ലസ് ഭക്തന്മാർ, അതായത് പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ലവ് ഇൻ സെപ്പറേഷൻ, ആ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ആ ഒരു ഇതില്ലേ, വെമ്പല്, അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, പ്ലസ് ഫ്യൂച്ചർ സന്യാസിമാര് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം രാജാക്കന്മാരോട്, വെൽത്തി പേഴ്സൺസ്, ധനാട്യന്മാരോട്. ഓക്കെ, അവർക്കിതിൽ യാതൊരു ആസക്തിയും പാടില്ല. കാണിച്ചാൽ ഒരാളെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അജണ്ട, നമ്മുടെ പിന്നിൽ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്നെ ആളുടെ കാണാൻ പോയ ചുക്കറ ധനം കിട്ടും, അതായിരിക്കില്ല. സന്യാസി ഒരാള് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭഗവാനെ മാത്രം അല്ലേ. അവർ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ഒറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റത് യെസ്, ഒരു ഡിപ്ലോമസി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നാലെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഗ്രഡ്ജ് വയ്ക്കുക, അങ്ങനെ യാതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ യാതൊന്നും, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ പറയേണ്ടത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയും. അവർ യാതൊന്നുമില്ല, ഒന്നും പഠിക്കില്ല. അവർ അതായത് ധനാഠ്യന്മാരാണ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് മയത്തിൽ സംസാരിക്കില്ല. പറയേണ്ടത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയും. സന്യാസി അവിടെ മസ്ക പോളിഷ് ചെയ്യില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ. പ്രഭുപാദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഒരു വെൽത്തി പേഴ്സൺസ് കൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഹീസ് വെരി വെൽത്തി, ഹീസ് ഗോട്ട് കമ്പനി, ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്. എന്തിൻ്റെ ഫാക്ടറിയോ, ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി എന്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എവിടുന്ന അത് കിട്ടുന്നത്? സാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാൻഡ് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു? എർത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നു. എർത്ത് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു? ഭഗവാൻ തരുന്നു. സോ യു ആർ എ തീഫ്. പ്രഭുപാദ ഡയറക്ട്ലി സെറ്റ്. അപ്പോഴേക്കും ഡിസൈപ്പിൾസിന് ഭയങ്കര കാണിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇനി തരില്ലേ എന്നുള്ള, തരില്ല എന്നുള്ള ഭഗവാനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദ ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഡിവോട്ടി, ഈ കംസ് ഹിയർ, ഒരുപാട് സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരുപാട് സേവനം. ഓ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഈസ് എ സ്മോൾ തീഫ്. അതേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അവര് കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. അവരെ എന്താണ് അവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം? ഇവരെല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെ ഇടപഴകണം, എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഹൈ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട്, യു ഷുഡ് കീപ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ. പിന്നെ പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജ് നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും പിന്നീട് ആ കുറെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഫലത്തിനുള്ള ഒരു രുചി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ.
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റും പ്രതാപരുദ്രയുടെ ആ ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ മീതെ നടക്കുന്നത്. ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്വന്തം താമസിക്കാനുള്ള വീട്, കാശി മിശ്രയുടെ വീട് കൊടുത്തതും ഈ ഡിവോട്ടീസ് മുഴുവൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവാണ് അവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു. ലാസ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ കൊടുത്തു, മേടിച്ച് കൊടുത്തു. ആദ്യം ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്നെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, എൻ്റെ ചാദർ കൊടുക്കാം പ്രസാദമായിട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊടുത്തു. പിന്നെ പറയാം ഡയറക്റ്റ് മീറ്റില്ല, അവരുടെ മകനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം. മകൻ അച്ഛൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്, മകനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അച്ഛനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മകനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴും പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനെ മീറ്റ് ചെയ്തില്ല. എത്രയോ അപ്പൊ അത്രയും ആ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലവ് ടുവേർഡ്സ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കീപ്സ് ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെ. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നില്ല, അവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് ഓഡിയൻസ് കൊടുത്തു അല്ലേ. അപ്പൊ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാസി ഷുഡ് നോട്ട് മിങ്കിൾ വിത്ത് പീപ്പിൾ വിത്ത് മെറ്റീരിയലി ഓറിയന്റഡ്. സോ പ്രഭുരാജ്ഞ പാലിഹ ധുൻഹെ സാവധാനഹാനാം ആജ്ഞാന ഹേതാബു കരിഹ ഇംഗിത ഭുജിയ. പ്രഭുര ആജ്ഞ പാലിഹ ദുൻഹെ സാവധാന ഹന അഞ്ജന നാഹെ താബു കരിഹ ഇംഗിത ഭുജിയ. ആജ്ഞാ നാഹെ. ആജ്ഞ. The orders of Sri Chaitanya Mahaprabhu must be carefully carried out. Although the Lord may not give direct orders, we are still to carry out his desires simply by understanding his indications. അത് ആർക്കാ പറ്റുക? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് അത് ചെയ്യണം. മഹാപ്രഭു ഡയറക്റ്റ് ഓർഡേഴ്സ് തരില്ല, പക്ഷെ മഹാപ്രഭു എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം ഭക്തന്മാർ ചെയ്തിരിക്കണം. എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന് അറിയാൻ പറ്റുക എന്താണ് തൻ്റെ ഗുരു ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ? എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? ഗുരുവിനെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പരിചരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഹൃദയത്തിൽ കൂടിയല്ലേ പ്രഭു അജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഒന്ന് പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞു, പിന്നെ അല്ല, നമ്മൾ പരിചരിച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻ മതി, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒന്നും വായ കൊണ്ടൊന്നും പറയണ്ട, ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. അതിലെല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഉണ്ട്, എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ശിഷ്യൻ മനസ്സിലാവും. ഒരു വായ തുറന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്രയും ആ ഒരു ബന്ധം, ആത്മബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഗുരു ശിഷ്യർ. മറ്റവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മനസ്സിലാവില്ല. അതായത് ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത്, നോട്ട് ബ്രെയിൻ ടു ബ്രെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര തന്നെ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർ ഉൾട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ, ശരിക്കും ചെയ്യില്ല. മറ്റത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും വേണ്ട, ഗുരുവിന്റെ ഒരു നോട്ടം മാത്രം മതി, ശിഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കും, വേണ്ടതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യും. ഇതാണ് ഗുരു ശിഷ്യബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ ഏതബാലി വിടായ ദിലസെ ദുയി ജനെ സർവഭാമ ദേഖീദേ മേടാ വൈഷ്ണവ മിലനെ. ഏതബാലി വിദ്യയ ദിലസെ ഹി ദുയി ജാനെ സർവഭൗമ ദേഖീദേ ഐല വൈഷ്ണവ മിലാനെ. Saying this, the king gave them permission to leave. Sarvabhauma Bhattacharya also went to see the assembly of all the Vaishnavas. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ് എല്ലാവർക്കും പെർമിഷൻ കൊടുത്തു അവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭട്ടാചാര്യ ആരെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരെയും അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരെയും കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. ഗോപിനാഥാചാര്യ ഭട്ടാചാര്യ സർവഭാമ ദൂരെ രാഹിര ദേഖേ പ്രഭുര വൈഷ്ണവ മിലന. ഗോപിനാഥാചാര്യ ഭട്ടാചാര്യ സർവഭൗമ ദ്വിരാഹി ദേഖി പ്രഭുര വൈഷ്ണവ മിലന. From a distant place, Gopinath Acharya and Sarvabhauma Bhattacharya watched the meeting
all the Vaishnavas with Sri Chaitanya Mahaprabhu. വളരെ ദൂരം നിന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരെയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെ? രണ്ടുപേര്, സർവഭാം ഭട്ടാചാര്യം, ഗോപിനാചാര്യം. എന്താണ് റിലേഷൻ? ബ്രദറിൻലോ അല്ലേ? സിംഹദ്വാര ദഹീനെ ചാടി സഭ വൈഷ്ണവ ഗണ കാശി മിശ്രാഗ്രഹ പഥേ കരീലാഗമന. സിംഹദ്വാര ദഹീനെ ചാടി സഭ വൈഷ്ണവ ഗണ കാശി മിശ്രാഗ്രഹ പദേ കരീല ഗമന. Beginning from the right side of the lion gate or the main gate of the temple, all the Vaishnavas began to proceed toward the house of Kashi Mishra. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് സിംഹദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന്, അതായത് ജഗന്നാഥ്പുരി ടെമ്പിളില്, എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരും കാശി മിശ്രയുടെ വീടിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. ഹേന കാലെ മഹാപ്രഭു ഗണസംഘേ വൈഷ്ണവേ മിലീല ആശിപാഥേ ബഹുരംഗേ. ഹേന കാലേ മഹാപ്രഭു നിജഗാന സംഘേ വൈഷ്ണവ മിലേല അസി പാദേ ബഹുരംഗേ. In the meantime, Sri Chaitanya Mahaprabhu, accompanied by his personal associates, met all the Vaishnavas on the road with great jubilation. Chaitanya Mahaprabhu തന്റെ പേഴ്സണൽ അസോസിയേറ്റ്സിന് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരെയും എവിടെ? റോഡിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറയാം. അദ്വൈത കരീല പ്രഭുരാചരണ വന്ദന ആചാര്യര കൈല പ്രഭു പ്രേമ ആലിംഗന. അദ്വൈത കരീല പ്രഭുര ചരണ വന്ദന ആചാര്യര കൈല പ്രഭു പ്രേമ ആലിംഗന. First, Advaita Acharya offered prayers to the lotus feet of the Lord, and the Lord immediately embraced him in ecstatic love. Advaita Acharya വയസ്സിൽ വളരെ മൂത്തതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ അദ്വൈത ആചാര്യ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രണാമം കൊടുത്തു. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? എറ്റിക്കേറ്റ് ആണോ? ഇറ്റ്സ് വെരി എൽഡർലി. ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയല്ലോ. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ? അല്ല അല്ല, ഭഗവാൻ അറിയില്ല. അത്രയും റെസ്പെക്റ്റും Okay. Advaita Acharya offered prayers to the lotus feet of the Lord, and the Lord immediately embraced him in ecstatic love. തിരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രണാമം ചെയ്തില്ല, എംബ്രേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. എന്താണ് കാരണം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വേണമെങ്കിൽ പ്രണാമം ചെയ്യാമല്ലോ. അത്രയും അല്ല, അദ്വൈതാചാര്യ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലെ അതല്ല പ്രഭു. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ അറിയില്ല പ്രഭു. ഓക്കെ, മംഗളമാതാജി. അത് ഇദ്ദേഹം ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണമാണോ പ്രഭുജി? മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും റെസ്പെക്ട്. ഏത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കണം? ആരാ പൊസിഷൻ കൊടുത്തത്? ശ്യാമള മാതാജി. സന്യാസിവര്യനാണോ? സന്യാസിവര്യൻ. ഇതാണ് കാര്യം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഏത് ഓർഡറിലാണ്? സന്യാസിയാണ്. സന്യാസി വര്യന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഏത് വയസ്സുമാണ് ശരിയെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പേ irrespective of your seniority in the age. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒരു സംശയം. അപ്പൊ രണ്ട് സന്യാസിമാര് കാണുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രണാമം ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈക്വൽ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. നോ പ്രോബ്ലം. ചെയ്തണോ നിർബന്ധമില്ല, അത് അപ് ടു ദം. അത് അവരുടെ ഒരു ഇതാണ്. ചെയ്യാം, ചെയ്യാതിരിക്കാം. അവിടെ സീനിയറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജൂനിയർ സീനിയറിന് ചെയ്യാം, സീനിയർ ജൂനിയറിന് ചെയ്തോണ്ട് നിർബന്ധമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദയർ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ സന്യാസ ആശ്രമത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ വളരെ വളരെ
എൽഡർലി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് കൂടിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ആണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തിരിച്ച് പ്രണാമം ചെയ്തില്ല, ആലിംഗനം ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. So Thank you, Prabhu. first Advaita Acharya offered prayers to the lotus feet of the Lord, and the Lord immediately embraced him in ecstasy. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എറ്റിക്കേറ്റ് അല്ല. പക്ഷെ സന്യാസി ആണെങ്കിൽ, ജൂനിയർ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാണെങ്കിൽ, അല്ല അത്രയും ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രേമാനന്ദേ ഹൈലാദുൻ ഹേ പരമ ആസ്ഥിര സമയ ധേക്കിയ പ്രഭു ഹൈല കിച്ചു ധീര. प्रेमानंद हाइलादुने परम अस्थिरा सम्या देखिया प्रभु हाइला किछु दीरा. Indeed, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Acharya displayed agitation due to ecstatic love. Seeing the time and circumstance, however, Lord Chaitanya Mahaprabhu remained patient. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ ലീലകളുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അറിയാം ആരാ അദ്വൈതാചാര്യൻ, അദ്വൈതാചാര്യക്ക് അറിയാം ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴത്തെ ആ പരിസ്ഥിതി അവർ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ദേ റിമെയിൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ്. അവിടെ പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലീലകൾ വേറെ, അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ലീലകളാണ്. അതും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആസ് എ ജനറൽ എറ്റിക്കേറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ആസ് എ ജനറൽ എറ്റിക്കേറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ആ ജനറൽ എറ്റിക്കേറ്റാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത്, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത്. അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇൻഡീഡ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആൻഡ് അദ്വൈത ആചാര്യ ഡിസ്പ്ലേഡ് അജിറ്റേഷൻ ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റാറ്റിക്. അവർക്ക് ആ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ് കാരണം എജിറ്റേറ്റഡ് ആയാൽ പിന്നെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവരവിടെ സംയമനം പാലിക്കും. കൺസൾട്ട് യു ആർ ഇൻ എ പ്ലേസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് മിക്സ്ഡ് പീപ്പിൾ ആർ ദർ. ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ സംയമനം പാലിക്കും. അവർ they will see that they will not exhibit or display something which is against the social customs. So seeing the time and circumstances, however, Lord Chaitanya Mahaprabhu remained patient. Srivasadi Karila Prabhu Racharana Vandana, Pratyeke Karila Prabhu Prema Alingana. श्रीवासादि करीला प्रभुरा चरण वंदना प्रत्येका करीला प्रभु प्रेमा आलिंगना. After this, all the devotees headed by Srivasa Thakura offered prayers to the lotus feet of the Lord, and the Lord embraced each and every one of them in great love and ecstasy. അതിനുശേഷം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഹെഡഡ് ബൈ ശ്രീവാസ ഠാക്കൂറ. ശ്രീവാസാദി ആരാണ്? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ, നാരദ മഹർഷി, ഭക്തൻ, പ്യൂർ ഭക്തൻ അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ലോട്ടസ് ഫീറ്റിൽ പ്രണമിച്ചു. ദി ലോർഡ് എംബ്രേസ്, എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആലിംഗനം ചെയ്തു വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ലവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റസി. ഏകേ സർവഭക്തേ കൈല സംഭാഷണ സബാലാനാഭ്യന്തരേ കരില ഗമന. एके एके सर्व भक्ते कैलास संभाषणा सबालाना अभ्यंतर करीला गमना. The Lord addressed all the devotees one after another and took all of them with him into the house. ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട് അവിടെ സംസാരിച്ച് അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ റെസിഡൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മിശ്രേരാവാസേ ഹയ അല്പസ്ഥാന അസംഖ്യ വൈഷ്ണവ താഹാൻ ഹൈല പരിമാണ. श्रेर अवश्य से हया अल्पस्थाना आशंक्य वैष्णवताहान हैला परिमाणा. Since the residence of Kashi Mishra was insufficient, all the assembled devotees were very much overcrowded. അപ്പോൾ ഇത്രയും 1,200 ആൾക്കാര് കാശി മിശ്ര വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ, ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓവർ ക്രൗഡായി. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെയാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത്. अपन निकटे प्रभु सभा वसाइला अपनी श्री हस्ते सवारे माल्य गंध दिला. अपना निकाते प्रभु सभा वशेला अपनी श्री हस्त सपारे माल्या गंधा दिला. Malya Gandha, Malyam garland, Gandha means sandalwood pulp. Sri Chaitanya Mahaprabhu made all the devotees sit at his side, and with his own hand he offered them garlands and sandalwood pulp.
ഇതാണ് അതായത് നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു അതിഥിയെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇതാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ സ്വയം അവരെല്ലാവരും അടുത്തിരുത്തി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഗാർലൻഡ് കൊടുത്തു, പിന്നെ സാൻഡൽവുഡ് പൾപ്പ് നെറ്റിയിലും ഇതൊക്കെ. അങ്ങനെ അവർ റിസീവ് ചെയ്തു. ഭട്ടാചാര്യ ആചാര്യ താപേ മഹാപ്രഭുരസ്ഥാനെ യഥായോഗ്യ മിലീല സഭകാരേ സാനെ. ഭട്ടാചാര്യ ആചാര്യ താപേ മഹാപ്രഭുരസ്ഥാനെ യഥാ യോഗ മിലീല സഭാകാരെ സാനെ. After this, Gopinath Acharya and Sarvabhauma Bhattacharya met all the Vaishnavas and the place of Sri Chaitanya Mahaprabhu in a befitting manner. അപ്പൊ ഇത് ഗോപിനാഥ് ആചാര്യയും സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യയും എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും കണ്ടു. പിന്നെ അവർക്ക് റെസ്പെക്ട്, ആദരവ് ഓരോരുത്തരുടെയും ആ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. ചില ആൾക്കാർക്ക് ബ്ലെസ്സിങ്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ആലിംഗനം, ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ. അതായത് അവരുടെ ബെഫിറ്റിംഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പൊസിഷനും ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആദരവ് കൊടുത്തു, അല്ലേ? ആണ് അവർ ചെയ്തത്. അദ്വൈതര കഹേന പ്രഭു മധുര വചനെ ആജിയാമി പൂർണ്ണ ഇലാന ത്വമാരാഗമനെ. അദ്വൈതേര കഹാനി പ്രഭു മധുര വചനെ ആജിയാമി പൂർണ്ണ ആഹിലാന തൊമാര ആഗമനെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് ദ്വാരകയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ദ്വാരകയിലത്തെ രാജ്ഞിമാരുണ്ടായിരുന്നു, പബ്ലിക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈവൻ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് പല കാറ്റഗറീസിലെ ആൾക്കാർ. ഇവർക്കെല്ലാം ബിഫിറ്റിംഗ് മാനറിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരെ ആദരവ് കാണിച്ചു. അതേപോലെ അവരും അവരുടെ പൊസിഷൻ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ടെറസ് കാണിച്ചാൽ രാജ്ഞിമാരും ഇവരൊക്കെ ടെറസിന്റെ മീതെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടുത്തെ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ടെറസിന്റെ മീതെ ആയിരുന്നു. അവിടുന്ന് പുറത്തു വന്നില്ല, അവരവിടുന്ന് വന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഭഗവാനെ. അവർക്കൊക്കെ ബിഫിറ്റിംഗ് മാനറിൽ ഭഗവാൻ റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ബിഫിറ്റിംഗ് മാനറിൽ അവരെ റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തു, ആദരവ് കാണിച്ചു. Sri Chaitanya Mahaprabhu addressed Advaita Acharya Prabhu saying sweetly, "My dear sir, today I have become perfect because of your arrival." Advaita Acharya എന്താ പറയണത്? Chaitanya Mahaprabhu, "My dear sir, today I have become perfect because of it." അപ്പൊ അങ്ങ് വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ധന്യനായി, പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്ന് പറയണം. അദ്വൈത കഹേ ഈശ്വരേര ഏസവ സ്വഭാവഹയാം യദ്യപി ആപനെ പൂർണ്ണ സർവൈശ്വര്യമയാം തഥാപി ഭക്ത സംഘേ ഹയാ സുഖോല്ലാസ ഭക്ത സംഘേ കരേ നിത്യ വിവിധ വിലാസ. അദ്വൈത കഹേ ഈശ്വരേര ഏയി സ്വഭാവഹയ യഥായാപി അപ്നെ പൂർണ്ണ സർവൈശ്വര്യമായ തഥാപി ഭക്ത സംഘേ ഹയാ സുഖോല്ലാസ ഭക്ത സംഘേ കരേ നിത്യ വിവിധ വിലാസ. Very good. Advaita Acharya Prabhu replied, "This is natural characteristic of Supreme Personality of Godhead. Although he is personally complete and full in all opulences, he takes transcendental pleasure in the association of his devotees, with whom he has a variety of eternal fasting." എന്താണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ പറഞ്ഞത്? ഇത് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവമാണ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. എന്താണ്? He is personally complete and full in opulences. ആത്മാറാം, ഭഗവാൻ ആത്മാറാമാണ്. പുറമേ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ടേക്സ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പ്ലഷർ ഇൻ ദ അസോസിയേഷൻ. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ബ്ലിസ്, എക്സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്, ആ തലത്തിലേക്ക് പോകും. വിത്ത് ഹൂം ഹി ഹാസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്. കാരണം പല പല ലീലകളും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്കും, ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനും സന്തോഷം പകരുന്നു. ആൾദോ ഭഗവാൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, സ്വതന്ത്രമാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാന് വേറെ ആളുടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല സന്തോഷത്തിന്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലീലകളിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യും.
എന്നാണ് അദ്വൈതാചാര്യ പറയുന്നത്. വാസുദേവ ദേഖി പ്രഭു അനാദിതഹനാം താൻ രക്കിച്ചു കാഹേ തൻ അംഗേ ഹസ്തദീയ. वासुदेवा देखी प्रभु आनंदित हाना तंड्रे किच्चुका हे तंड्र अंके हस्ता दिया. As soon as Sri Chaitanya Mahaprabhu saw Vasudeva Datta, the older brother of Mukunda Datta, he immediately became very happy and placing his hand on his body began to speak. Chaitanya Mahaprabhu, Vasudeva Datta, Mukunda Datta, older brother of Vasudeva Datta. And then he became very happy and placing his hand on his body began to speak. And then Yadyapi Mukunda ama sange shishu haite tanha haite adhika sukha tomara dekhi de. यद्यपि मुकुंद आमा संगे शिशु हैते तन्हा हैते आदिगा सुगा तोमारा देखिते. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, although Mukunda is my friend from childhood, I nonetheless take greater pleasure in seeing you than in seeing him. Vasudeva Datta ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, മുകുന്ദ ദത്ത എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം അങ്ങേ കാണുന്ന ആരെ? വാസുദേവ ദത്തെ. So Vasudeva Datta was the older brother of Mukunda Datta, was the childhood friend of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It is naturally a great pleasure to see a friend, but Sri Chaitanya Mahaprabhu informed Vasudeva Datta that although it was his pleasure to see his friend, his pleasure was increased by seeing the older brother. Older brother ആണ് വാസുദേവ ദത്ത. തൻ്റെ സ്വന്തം ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ പ്ലഷർ ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ മൂത്ത സഹോദരനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാസു കഹേ മുകുന്ദാദോ പൈല ത്വമാര സംഗ ത്വമാര ചരണ പൈല സെ പുനർജന്മ. वासु का हे मुकुंदा आदु पैला तुम्हारा संगा तुम्हारा चरण पैला से ही पुनर्जन्म. Vasudeva replied, Mukunda got your association in the beginning. As such, he has taken shelter of your lotus feet. That is his transcendental rebirth. Vasudeva Datta with his utter humility, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനമ്രത അവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. മുകുന്ദ ദത്ത ഗോട്ട് യുവർ അസോസിയേഷൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ആദ്യം നൽകെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേഷൻ മുകുന്ദന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആശ്രയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ റീബർത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. വാസുദേവ replied, Mukunda got your association in the beginning. As such, he has taken shelter at your lotus feet. That is his transcendental rebirth. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവും? ഇല്ല. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവും? നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഷെൽട്ടർ കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ പ്രഭു നമ്മള് റീബർത്ത് കിട്ടുന്നത്. യെസ്, ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടുമ്പോ, ദീക്ഷ കിട്ടുമ്പോ നമ്മളുടെ എന്തായി അത് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ റീബർത്ത് ആണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ നാമകരണം, ഒരു സ്പിരിച്വൽ നെയിം കിട്ടുന്നത്. സോ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ റീബർത്ത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഗുരുപദാശ്രയം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇനീഷ്യേഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റീബർത്ത്. വി ഗെറ്റ് എ ന്യൂ നെയിം, വി ഗെറ്റ് എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ പാരന്റ്. വി ഹാവ് ബയോളജിക്കൽ പാരന്റ്സ്, വി ഹാവ് സ്പിരിച്വൽ പാരന്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റീബർത്ത് ആണ് ഇവിടെ. അതാണ് വാസുദേവ പറയുന്നത്. മുകുന്ദന് he got a transcendental rebirth because you gave him shelter. छोटा मुकुंदा एबे हैला हमारा ज्येष्ठा तुम्हारा कृपा पात्रे ताते सर्व गुणे श्रेष्ठा. छोटा हाना मुकुंदा एबा हैला हमारा ज्येष्ठा तुम्हारा कृपा पत्र ताते सर्व गुण श्रेष्ठ. എന്താണ് പറയുന്നത്?
Thus, Vasudeva Datta admitted his inferiority to Mukunda, his younger brother. അപ്പോ വാസുദേവ ദത്ത ബയോളജിക്കലി എൽഡർ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് വാസുദേവ ദത്ത എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഞാൻ മുകുന്ദനെക്കാട്ടിലും ജൂനിയർ ആണ്. ബിക്കോസ് he got the Diksha, he got the transcendental birth because of Chaitanya Mahaprabhu. Although Mukunda is my junior, he said, he first received your favor. Consequently, he became transcendently senior to me. Besides that, you very much favored Mukunda, thus he is superior in all good qualities. അതായത് ഒരു പുതിയ ആളെ വരുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ മുകുന്ദ ഇസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്, ആരുടെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. മുകുന്ദന്റെ എൽഡർ ആണ് വാസുദേവ ദത്ത. അപ്പൊ വാസുദേവ ദത്ത ഉള്ള സമയത്ത്, ആ സീനിയർ ഉള്ള സമയത്ത് മുകുന്ദനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാസുദേവ ദത്ത വിൽ ഹാവ് എ ഒരു ചെറിയൊരു ഉള്ളിലൊരു വിഷമം. കാരണം വെച്ചാൽ ഐ എം എൽഡർലി, ഓക്കെ, ഐ expect more respect from Chaitanya Mahaprabhu because being the elder member of the family, whatever it is. അപ്പൊ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് യു ആർ എൽഡർ. മുകുന്ദ എന്റെ കൂട്ടുകാരെങ്കിലും കൂടി ഐ ലൈക്ക് യുവർ ഐ മീൻ യുവർ മീറ്റിംഗ് യു ബ്രിങ്സ് മോർ എക്സ്റ്റസി. എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നു മുകുന്ദനെ കാണുന്നത്. അപ്പോ വാസുദേവദത്ത പറയാണ്, അല്ല അങ്ങനെയല്ല, ഇതാണ് എന്റെ വാസ്തവം. കാരണം വെച്ചാൽ മുകുന്ദന് ആണ് ആദ്യം ഷെൽട്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആൻഡ് മുകുന്ദന് റീബർത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മുകുന്ദന് അങ്ങയുടെ ഫേവർ ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാട്ടിലും ജൂനിയർ ആയിട്ടും എന്നെക്കാട്ടിലും സീനിയർ ആണ് മുകുന്ദ. ഇതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ ഏജ് ഈസ് നോട്ട് എ ബാർ. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഒരു ഈവൻ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഇതില് സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് ആദ്യം കാണുക, പേയിങ് ഒബേസൻസസ്. ദാറ്റ് ഇസ് എറ്റിക്കേറ്റ്, സോഷ്യൽ എറ്റിക്കേറ്റ്. ഒരു സന്യാസി വരൻ, അപ്പൊ പ്രഭുപാദര ഡിസൈപ്പിള് ഉണ്ട്. പ്രഭുപാദര ഡിസൈപ്പിളില് അതില് സീനിയോറിറ്റി ആരാണ്? അവര്. പ്രഭുപാദര ഡിസൈപ്പിളില് ഉള്ള ജൂനിയറിനെ ആദ്യം കാണില്ലേ നമ്മള്, ഈവൺ ദോ ഹി മേ ബി അവർ ഗുരു. അതിലും കൂടുതൽ വരിഷ്ഠനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം പ്രണാം ചെയ്യാനാണ്. ഈവൻ ഗുരു ആൾസോ വിൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് യു ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഒരു ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ വന്ന കോൺസിക്വന്റ്ലി ഹി ബിക്കേം ട്രാൻസെൻഡന്റലി സീനിയർ ടു മീ. ബിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് യു വെരി മച്ച് ഫേവേർഡ് മുകുന്ദ, thus he is superior in all good qualities. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീനിയർ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ്, ഗോഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണണം, എങ്ങനെ അവരെ ആദരിക്കണം എന്നുള്ളത് ചില പാഠങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റും. സോ 141 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेमानंद। हरे कृष्णा।